Lenkijos siena tai buvo jau galutinai nustatyta tik tai 1994 metais. Граница между Польшей и Литвой была установлена в наши времена в 1994 году. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę 90 metais, Когда Литва независимость получила в 90 году, norėjo įeiti į Europos Sąjungą, NATO ir Šengeno erdvę. хотела войти в Евросоюз, в НАТО и Шенгенскую Zonų. Na, bet nebuvo dar sutvarkytos sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos. Но не была установлена граница между Литвой и Польшей. Toj siena, kuri pokario metais egzistavo ir tarpukario laikotarpį, tai jos visos buvo administracinės Lietuvai. Это стены были администрационные до этой поры. Taip, kad reiškia dėl Lietuvos Lenkijos sienų dėrybos vyko tarp Lenkijos ir Lietuvos 3 metus net. И как эти дерибос, разговоры об этом. Дискуссии, да? Дискуссии, да. Дискуссии длились 3 года. 3 года. Taip, Lenkai reikalavo, kad Vilnius ir Vilniaus kraštas priklausytų Lenkijai. Польша требовала, чтобы Вильнюс и Вильнюсский край принадлежал Польше. Paskui truputį nusileido. Потом чуть-чуть ir kad успокоились. Nedaug. Ir norėjo padaryti, kad Vilnius ir Vilniaus kraštas būtų laisvas miestas, kai buvo tarpukario laikotarpį Gdanskas. Хотели, а потом они сказали, что Вильнюс и Вильнюсский край был бы свободным городом, с таким свободной зоной, в таком статусе свободной зоны. Как Gdanskas. Bet Lietuva nesutiko, visom keturom gynėsi ir visa kita. Bet dar Lietuva reikalavo, kad Suvalkų šitas trikampis iki Augustavo kanalo būtų priklausytų Lietuvai, kaip ir buvo sudėrėta anksčiau. Литва требовала, чтобы этот край Пунск, Сувалки до Августава, такой треугольник, что принадлежал бы Литве. Kada kūrėsi nepriklausomybė Lietuvos ir Lenkijos, tai buvo nustatyta tarptautiniais traktatais pasirašyta tarp Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių. Когда была независимость Литвы, это 18-й год, 20-й? 18-й. В эти времена были международные такие договоренности, было установлено, что между Литвой и Польшей и подписано это все было. Kad siena eis Augustavo kanalu ir ten toliau. Что стена пойдет по Августавскому каналу и дальше. Čia atsikėlė Lietuvos labai daug kariuomenės, administracija kūrėsi. Тут поселилось много военных, литовских, и администрация тут была. Na ir jau viską, bet nespėjo mums pasų išduoti. Не успели выдать паспорта. Želigovskio žygis. И совершился поход Želigovskого. Į Vilnių ir šitas Suvalkų trikampis į ten Baltarusį. Dabartinė Lietuva, palyginus su ta tikrąja Lietuva, tai dabartinė Lietuva yra praradus daugiau negu 1/3 savo etninių žemių. И из-за этого Литва 1/3 своей территории потеряла. Tai reiškia, tos etnografinės. Этнографическую Литву 1/3. Tai yra būtent Suvalkų trikampis. Сувалский этот треугольник. Baltarusijos teritorijoje. Белоруссии много достаточно территорий. Ir Karaliaučiaus srityje, mažoji Lietuva. И маленькая Литва, край этот, kaip Karaliaučius, rusiškai, Калининградская область. Bet dalis. Королевец. Часть этой Калининградской области. Taip. Na ir taip, kad vienu žodžiu, šitos žemės prarastos, tai visą laiką buvo kova dėl jų.
Ну и все время идет какая-то, ну такая, как война. Трение из-за вот Dabar taip, этих краев. 39 metais, aš kalbėsiu tik tai apie Ribbentropo-Molotovo paktą, kas liečia Lenkiją. Пакт Молотова-Риббентропа, что касается 39 год, что касается Польши. Vokiečiai gana greitai užima dalį, susitartą dalį Lenkijos, o sovietai įžengė iš kitos pusės. Часть, ну как они договорились, часть Польши заняли немцы, а часть советы. Bet vokiečiai priėjo prie tos nustatytos Lietuvos-Lenkijos sienos, tai prie Augustavo kanalo. Немцы дошли до Густавского канала, Sustojo остановились. ir beveik 2 mėnesius tiesiog dėrėjosi su tuometinė Lietuvos valdžia, dar buvo Lietuvos valdžia, kad jie įžengtų į Suvalkų trikampį. И они договаривались с властью литовской, еще была наша литовская власть, чтобы они могли войти в этот треугольник. Bet Lietuva kažkodėl to nepadaro, Литва не согласилась. nes neseniai ką tik tai atgavo iš sovietų Vilniaus kraštą už sovietinės bazės Lietuvoje. Литва только что получила от России, ну, от Советского Союза, Вильнюсский край, и ну, не хотели конфликтов, наверное. Не базės. Взамен на базы советские, военные базы, что будет. Bet niekas, taip, tačiau iki šiol niekas nekalba, ko vokiečiai reikalavo iš Lietuvos. А никто не говорит, чего немцы требовали от Литвы. Советские это военные базы. Tyliai ir lietuviai, ir lenkai. Молчат и литовцы, и поляки. Šituo klausimu. А на самом деле что там? Taip. Na ir dabar tos dėrybos, ko baigėsi. И чем кончился этот... 94 metais. Būtent. В 1994 году Lenkai atsisako visam laikui Vilniaus ir Vilnio kraštą. поляки отказались навсегда Вильнюса и Вильнюсского края. Ką dabar labai stipriai, už ką labai stipriai keršina. За что теперь... кто мстит? Очень сильно мстит. Kadangi Mstят, keršija. Kadangi Lietuva turėjo atsisakyti Suvalkų trikampio, tai tada jie reikalavo 20 km tokio ruožo, pasienio ruožo. Литва, потому что Литва отказалась от этого треугольника в пользу Польши, а они взамен просили 20 километров Ruožas tokias pasienio. Полосу такую. Такую полосу около границы. Но не получили. Vis dėlto, jeigu Lenkai atsisakė to, Vilniaus ir Vilniaus krašto, tai Lietuva turėjo visiškai atsisakyti visiems laikams Suvalkų trikampio. Так, если Польша отказалась от Вильнюса и Вильнюсского края, значит Литва должна была отказаться от этого треугольника в Польше. Ну, tai va tokia istorija šitos sienos. А молодь знає цю історію? Знають. Знають. Я А в школі вчать? Навірно, да. Ага, ну тому А, все зміниться. от зараз дуже багато НАТО, Росія про Сувалківський коридор говорять. Що місцеві про це думають? Kaip? Что местные? Сувалку, так, коридорі. Suvalkų koridorių, ką З galvoja Калінінградом з'єднатися. хотять. Lenkai, ką galvoja. Taip, kai jau išgirdom, kad pas Putiną Kremliui ant stalo guli Suvalkų koridorius, Говорит, как узнали, что у Путина лежит этот на столе план этого Сувальского коридора. Lenkų politikai, tada, kurie jie valdė, dabar jau nevaldo, opozicija yra, pasipylė jų pasisakymai internete. Польские власти, которые теперь не при власти, а в оппозиции, начали в интернете высказывания ложить. Kad mes neginsim Suvalkų trikampio. Что мы не будем бороться за это, Защищать. защищать этот Сувалский треугольник, Neliesim lenkiško kraujo. не будем кровь Проливать. свою проливать. Польскую кровь. Tegul lieja tie, kam reikia.
Пускай Проливают. проливают те, кому нужно. Nu, bet po kiek laiko, žinokit, dingo visi šitie. Но потом это исчезло, эти все, как это, Ну тому що це Высказывания, це ж да, да, высказывания. да. Євросоюзу, правильно? Nu, ну да, не принципе. только Польша. Добре. І ще одне питання. От як це у вас на бізнесі пішло? Ну чи тут перестали будуватись, капітальне будівництво Людей робити? начало меньше в тебя быть. Чи більше людей приїжджає, чи менше людей після таких інформацій? Ну, после такой информации, может, уменьшилось... Lietuviškai jam. Ar Lenkijos sumažėjo, nu, kai iškilo ta problema, tų suvalkų koridoriaus, čia žmonių gal pamažėjo, ar mažiau atvažiuoja žmonių, tą Taip, jaučiat? taip, jaučiam, nes skambina kažkur iš Lenkijos, nes labai valdžia apie tai pradėjo kalbėti, kad čia jau tankai yra, čia viską rusiški. Что, ну, власти начали очень много говорить об этом коридоре Сувалском, ну и начали люди звонить. Ne, kurie atvažiavę, tai skambina iš Lenkijos, bėkit ir kuo greičiau palikit šitą suvalkų trikampį, nes jau rusai su tankais įvažiavę. Ну, которые приезжают сюда, такую информацию, как услышат, звонят, ну, куда-то в свои эти страны и говорят, что бежите, сюда не приезжайте, вообще отсюда бежать надо, что-то уже русские с танками чуть не приезжают сюда. Kelios valandos, kad užimti rusams, tai kelios suvalkų trikampės kelios valandos. Что и для русских потребуется пару часов, чтобы занять этот Сувалский коридор. Bet Такая информация. istorija yra tokia, iš kur tas atsirado suvalkų trikampis. Tais laikais, tai palaukit irgi, tai buvo 95 metai. Может, 1995 год, Kada buvo Jelcinas Rusijoje, Ельцин, когда был при власти. Baltarusijai pradėjęs Lukašenka, Ну, в Белоруссии начал Лукашенко, Lietuvoje Brazauskas, в Литве Бразаускас, nu ir Kvašnievskis Lenkijoje. Квашневский в Польше. Ir norėjo to koridoro, tai reiškia kaip tai. Все хотели этот Ne. коридор? Jelcinas ir Lukašenka labai norėjo to koridoriaus, tokios Ельцин и Лукашенко хотели tą этого коридора. koridorių, kad tiesiog būtų traukinių linija. Чтобы поездом прямо Калінінград. в Калининград. Jo, ir autostrada И чтобы автострада была. nuo sienos Baltarusijos Lipšanė. От Белоруссии какая-то Липшана местность. Šitoj pusėje, Lenkų dabar pusė administruojama. Ага, теперь администрирует Польша. Nu, Отсюда į до Калининграда. Jo, šalia Goldapės įvažiavimas. Na ir Jelcinas siūlė Lietuvai ir Lenkijai šitaip, Ельцин так предлагал Литве и Польше. kad Lietuvai atiduos tą kairę pusę Nemuno, tą vadinamą mažąją Lietuvą, Что Литве отдаст маленькую Литву в левой стороне Немана, Kaliningrad. taip, o Lenkams atiduos iki beveik Karaliaučiaus. а полякам отдаст территорию до Karaliaučiuose, Na Kenigsberge. на Кенигсберга. Nu, ir jis norėjo pasilikti savo tokį ruožą, būtent, kad kur neužšąla uostai. Tai reiškia Karaliaučių. Себе оставить, ну, такой коридор, где не замерзает вода, чтобы можно было... Ir traukiniai tenai И mašinos. чтобы был и дорога, и поезда, и этими кораблями. Bet sužinoję, dar nebuvom, rodos, Europos Sąjungoje ir NATO. Мы не были еще в Европе, И в и НАТО. Союзе Европы и в НАТО. Tiesiog uždėjo lentiną Lenkams ir Lietuviams palikit šitas dėrybas. Надо, приостановили эти Правильно, это отрезали бы. да, договоры. Ir dabar viskas, būtum neturėję visiškai jokio judėjimo. Вообще бы не имели никакого. Nu, Lietuva neturi. Ne Lietuva, Latvija, Estija ir taip toliau. Baltijos šalis neturi. Отделены были от Польши. Kaip? Отделены были от Польши. Nu, tai ne tik, Связи с Польшей, в общем, ne tik tai nuo Lenkijos, bet ir vakarų Europos. и вокруг И Европы. от Европы. Да, От да. Европы отделены были. Ірина, якщо Петро зараз не готовий, зараз в цей момент не готовий, я йому залишу свій телефон,
При потребі я приїду, будемо бункери робити, схорони. Я приїду зі своєю зброєю, будемо боронити. Bet žinote, kad yra bunkeriai. Он уже имеет бункер. Ну, нормально. Там Слухай, лісові брати. Есть. шмайсер. Там не тільки шмайсер. Дома. Все нормально. В общем, все инженерное сооружение. Вибачайте, я вже не з концертом.